بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث ويجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. ألا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك. اللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا
أكرم عليه منا ولا أعلم بسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. وخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمعلمينا ولمعلمينا لا سيما لمن أسس المعهد الحريم ولمن أحب وأحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير يسر لنا أمور الدنيا والآخرة فإن تيسير العسير لديك يسير يا ميسر كل عسير وانفق بنا فيما جرت المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kamu sudah di sini. Memandang wajah muda itu dapat pahala. Dapat pahala itu. Memandang wajah muda. Jadi kalian jangan pandangan saya terus. Jadi tidak hanya melihat kita, nanti kalau gurunya baca, lihat kitabnya. Jangan dipandang terus gurunya. Baik, ayat yang ke-28 dari surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna? Bagaimana bisa kalian ingkar, kalian kafir? Bagaimana bisa kalian kafir? Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, billahi, dengan Allah, wa, padahal, qad, sungguhnya, kuntum amwatan, padahal sungguhnya adalah kalian itu sebelumnya mati. Kalian itu adalah sesuatu yang mati. Nutofan, ini bentuk jamak dari nutfah. Nutofan, kalian dalam bentuk nutfah. Apa nutfah? Mani, sperma. Tadinya kalian dalam bentuk sperma dan itu benda mati. Fil aslah, di dalam tulang-tulang sulbi. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian.
fil arham, di rahim-rahim, rahim-rahim ibu, wa dunya, dan di dunia, di alam rahim, kemudian di alam dunia ketika kalian sudah lahir dalam bentuk manusia, kalian Allah hidupkan di dunia. Linafsir ruhi fikum, dengan meniupkan ruh pada kalian. Dengan adanya ruh, maka kalian bisa hidup di dalam rahim dan juga hidup di dunia. Wal istifham lil ta'jib, dan istifham itu apa? Pertanyaan pada kalimat kaifa takfuruna itu. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kalian ingkar terhadap Allah, padahal sebelumnya kalian itu benda mati, lalu Allah menghidupkan kalian. Itu litajib. Litajib itu untuk menunjukkan keheranan. Tapi tentu saja ini gambaran dari Allah. Allah itu tidak mungkin heran, karena apa yang terjadi pada setiap makhluknya itu Allah tahu. Biasanya yang heran itu siapa? Manusia. Kenapa manusia heran? Ketika dia melihat sesuatu yang tidak dia ketahui, itu manusia heran. Tapi kalau dia sudah tahu, keheranan itu jadi hilang. Hanya orang Arab bilang, idza urifa sabab batalal ajab. Apabila sebab sesuatu itu sudah diketahui, maka batallah keheranan. Kalau orang sudah tahu sebabnya ini kenapa dilakukan seperti ini, kenapa Allah menghidupkan benda yang sudah mati kemudian mematikan yang sudah hidup, yang menghidupkan lagi. Kalau kita sudah tahu sebabnya, keheranan itu jadi hilang. Jadi nggak mungkin Allah heran. Tapi di sini untuk menggambarkan bagaimana kekufuran orang-orang penduduk Mekah ini, kekufuran orang-orang Mekah terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal ini bukan hanya orang Mekah, tapi semua manusia yang diciptakan oleh Allah, yang mengetahui asal penciptaannya dari sperma. Ini kalau kita bayangkan, kalau kita renungkan, kita dari sperma, dari sesuatu yang mati, kemudian di dalam rahim Allah bentuk sperma itu selama 40 hari masih dalam bentuk sperma. Kemudian sudah 40 hari pertama itu mulai berubah, 41, 42 sampai 80 hari. 80 hari kedua itu dalam bentuk alaqah. Apa? Alaqah apa alaqah? Gumpalan darah. Gumpalan darah. Disebut alaqah karena dia menempel di mulut rahim. Yang menggantung di langit-langit rahim. Disebut alaqah. Dan kemudian memasuki 40 hari ketiga, dia sudah berubah menjadi mudghah. Apa mudghah? Gumpalan daging. Jadi darah itu berubah menjadi daging. Ketika sudah sempurna 40 hari ketiga, berarti sudah berapa bulan ini? 40 kali 3 120. 120 itu sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Ketika dia sudah di rahim selama 4 bulan, 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, 40 hari kedua dalam bentuk alaqah, kemudian 40 hari ketiga dalam bentuk mudghah, maka Allah tiupkan ruh. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurus rahim, malaikat rahim. Dia ada malaikat yang tugasnya untuk mengurus rahim. Malaikat yang mengurus rahim ini ketika janin ini sudah dalam bentuk janin, gumpalan darah, gumpalan daging,
Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mukhallaqah an ghairu mukhallaqah. Ya Allah, ini janin akan jadi manusia sempurna kejadiannya atau tidak? Kalau Allah menjawab mukhallaqah, dia akan menjadi manusia sempurna, maka malaikat ini bertanya, ya Allah, kalau memang dia akan jadi manusia sempurna, berapa umurnya? Berapa rezekinya? Apa yang akan dia kerjakan selama hidup? Kemudian apa nasibnya? Bahagia atau sengsara? Ditanyakan oleh malaikat itu. Maka Allah perintahkan, coba kamu lihat di Lauhul Mahfuz catatan untuk anak ini, untuk jabang bayi ini, catatannya apa? Jadi malaikat Ibrahim ini, pengurus rahim ini, lihat catatan untuk jabang bayi. Jabang bayi ini umurnya berapa? Ditulis lagi. Jadi semua yang akan lahir itu sudah ada catatan umurnya, rezekinya, kemudian amalnya, nasibnya, semua sudah ada. Tinggal dikutip lagi itu, dicatat lagi oleh malaikat ini. Dicatat ini anak yang akan lahir ini umurnya sekian. Sehari, kalau umurnya sehari, ajalnya cuma sehari, begitu lahir sehari mati. Kalau umurnya seminggu, begitu lahir, umur seminggu mati. Sesuai dengan ajal. Kemudian rezekinya berapa? Apa saja yang akan dia lakukan selama hidup? Kalau dia hidup sampai besar, sampai dewasa, apa saja amalnya? Kemudian nasibnya, bahagia atau sengsara, itu dicatat oleh malaikat. Itu kalau Allah menjawab mukhallaqah. Kalau Allah menjawab anak ini akan lahir dalam keadaan sempurna, sehat, selamat. Tapi kalau Allah menjawab ghairu mukhallaqah, tidak akan jadi makhluk yang sempurna, tidak akan lahir dalam keadaan hidup, maka malaikat itu melemparkan lagi. Jadi gumpalan daging itu dipegang oleh malaikat penunjukan ini. Mukhallaqah ghairu mukhallaqah ya Allah. Kalau Allah menjawab mukhallaqah seperti tadi. Kalau Allah menjawab ghairu mukhallaqah, dilempar lagi itu gumpalan daging hingga berubah jadi darah. Itu darahan ibu. Darahan di laut. Itu karena Allah menjawab ghairu mukhallaqah. Jadi seperti itu diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya litajib untuk menunjukkan keheranan min kufrihim, dari kekufuran mereka orang-orang Mekah, ma'iyamil burhan, beserta adanya bukti-bukti tentang Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Awal taubih, atau istifhamnya litaubih, untuk mencela orang-orang Mekah itu kenapa mereka kafir. Padahal Allah sudah menghidupkan mereka dari kematian. Dari tumpah Allah hidupkan menjadi manusia yang sempurna. Tsumma yumitukum, kemudian dia Allah mematikan kalian. Indal tihai ajalikum, ketika habisnya ajal kalian. Apa itu ajal? Batas waktu kehidupan. Ketika sampai batas waktu hidup kita selesai, maka kita akan dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah akan membangkitkan kalian, menghidupkan kalian. Kemudian Dia menghidupkan kalian bil baqi, dengan pembangkitan. Ini harus kita yakini bahwa akan ada kehidupan sesudah kematian kita, kematian di dunia. Bahkan di alam barzakh kita juga hidup di alam barzakh. Barzakh itu artinya
perbatasan, alam perbatasan yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Nanti di perbatasan itu kita diinterogasi, sama dengan perbatasan negara. Dan masing-masing negara itu punya daerah perbatasan. Setiap orang yang akan masuk ke negara ini, dia akan diinterogasi supaya dia bisa masuk dengan aman. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, dia tidak akan diperbolehkan masuk negara ini. Ya, kita orang Indonesia atau orang-orang Indonesia yang ada di Kalimantan, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Di sana ada daerah perbatasan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan barzakh, daerah perbatasan. Di sana orang yang mau masuk ke negara Malaysia, orang Indonesia yang mau masuk ke negara Malaysia, interogasi. Untuk apa masuk ke Malaysia? Siapa nama kamu? Tujuan kamu masuk ke negara Malaysia apa? Itu juga orang Malaysia yang mau masuk ke negara Indonesia akan diinterogasi. Akan itu juga ketika orang meninggal dunia dan memasuki alam kubur, alam barzakh, sebelum dia masuk ke alam akhirat, di alam barzakh itu dia diinterogasi. Apa pertanyaan-pertanyaan? Warrobuka, itu interogasinya. Warrobuka, An-Nabiyuka, Madiluka, Makutamuka, Maimamuka. Kedua, kamu tanya? Warrobuka, Waman Nabiyuka, Wama Diluka, Wama Imamuka, Waman Uswan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik, kita akan aman di daerah perbatasan ini. Sampai nanti di alam akhirat juga akan aman, akan dilayani di daerah perbatasan alam barzakh dan mendapatkan kenikmatan kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat muqaddarat. Nah, nanti di akhirat Allah akan bangkitkan kita hidup seperti halnya kehidupan di dunia, cuma lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Kehidupannya lebih baik daripada kehidupan di dunia. Sementara orang-orang yang kafir, kehidupannya lebih buruk daripada kehidupan di dunia. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan, turadduna. Kalian akan dikembalikan ba'dal ba'ti, sesudah pembangkitan. Turadduna ba'dal ba'ti, kemudian kalian dikembalikan ba'dal ba'ti, sudah pembangkitan. Wa yujazikum bi'a'malikum, maka ia Allah akan memberikan balasan kepada kalian bi'a'malikum, sesuai dengan perbuatan-perbuatan kalian. Wa qala dalilan 'alal ba'ti, dan Allah berfirman dalilan 'alal ba'ti, sebagai bukti atas adanya pembangkitan itu. Lamma angkaru, manakala mereka orang-orang kafir itu mengingkari adanya pembangkitan. Dengan orang-orang kafir itu tidak percaya dengan adanya pembangkitan. Mungkin kalian kalau mendengar argumentasi mereka, kalau kita tidak kuat keyakinannya tentang adanya pembangkitan dan kekuasaan Allah untuk membangkitkan hambanya itu, mungkin kalian akan berkurang. Mereka bilang, bagaimana bisa? Ini kan yang dijelaskan dalam surat Yasin. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang kafir itu bilang, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang ini padahal dia sudah hancur lebur bersama tanah. Hancur lebur bersama tanah. Belum lagi nanti kalau tanahnya ada di permukaan kemudian digali oleh orang, dibikin batu bata.
Tanah yang sudah bercampur tulang belulang itu, yang sudah bercampur daging, yang sudah bercampur rambut, urat-urat orang yang sudah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu itu. Itu bercampur dengan tanah dan dijadikan sebagai batu bata, dibikin aula. Batu batanya dibikin ruangan kelas, dibikin masjid. Gimana akan dilanjutkan? Belum lagi orang yang mati tenggelam, tapi tenggelamnya bisa diangkat kemudian dikubur anak siapa dari tentang baju. Nah, gimana kalau orang mati di laut, tenggelam di laut, mati, kemudian dagingnya dimakan ikan, tulang-tulangnya dimakan ikan. Dari ikan yang besar sampai ikan yang kecil. Ada ikan tongkol yang makan. Kemudian ikan tongkol ditangkap sama nelayan. Nelayannya menjual ikan tongkol itu di pasar. Kemudian ibu beli. Beli ikan tongkol di pasar. Kemudian goreng, dimakan lagi. Ini kita ini kanibal. Kan bisa saja itu. Ikan-ikan yang kita beli itu, yang dibeli oleh ibu-ibu itu, bisa saja ikan yang sudah memakan daging orang, makan bangkai manusia. Itu kemudian kita makan, masuk ke perut. Keluar lagi, dimakan ikan lagi. Itu bagaimana Allah akan menghidupkannya lagi? Jadi itu kan secara jasad semua manusia kecuali jasad orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancur. Semua jasad manusia selain manusia yang dirahmati oleh Allah semuanya akan hancur. Jasa, tapi ilmunya tetap ada. Maka nanti dijelaskan di sini. Ini dalil bagaimana kita memahami kekuasaan Allah untuk membangkitkan yang sudah mati. Itu ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum, dialah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Ay al-ardha wa ma fiha. Maksud ma fil ardi itu adalah bumi dan apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi. Apa yang ada padanya. Manusia, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, serangga-serangga, itu semuanya Allah yang telah menciptakan. Jami'an semuanya. Untuk apa? Litantafi'u biha, agar kalian mendapatkan manfaat, agar kalian mengambil manfaat dengan wa ta'tabiru, dan kalian menjadikannya sebagai pelajaran, mengambil manfaat dan mengambil pelajaran dari yang Allah ciptakan di bumi. Tsummastawa, kemudian dia menuju. Dia akan diartikan istawa itu artinya qasada. Ba'da khalqil ardi, sesudah penciptaan bumi, kemudian dia menuju ay qasada. Sesudah Allah menciptakan bumi, Allah menuju ila samai, ke langit. Fasawwahunna, maka Allah menjadikan langit itu. Ad-dhamiru yarji'u ila sama. Dhamir pada kalimat fasawwahunna itu yarji'u, kembali, ila sama, ke lafaz as-sama. Li'annaha fi ma'nal jam'i, karena bahwasanya ia lafaz as-sama itu fi ma'nal jam'i, mengandung makna jamak. Sama memang itu mufrad bentuk kalimatnya, tapi kandungan maknanya apa? Al-jamak, al-ajilati ilaihi, jamak yang kembali kepadanya. Ai sayyaraha, ini arti sawwahunna. Sayyaraha, Allah menjadikannya. Kama fi ayatin ukhra,
Bagaimana ya Allah sebutkan di ayat yang lain. Faqadahunna. Maka Allah menetapkannya. Allah menentukan langit-langit itu sab'a samawat. Berapa? 7 lapis langit. Itu berapa ketebalannya itu lapis langit itu? Berapa? Sering disampaikan. Satu lapis langit itu ketebalannya berapa? Satu lapis langit, kan tadi 7 lapis. Satu lapis ketebalannya berapa? Emang ada manusia yang tahu ketebalan satu lapis langit itu? Dengan ini yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau yang menjelaskan bahwa ketebalan bumi dan ketebalan langit. Dari mana beliau tahu? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dari Allah. Karena kan beliau yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman yang mendalam dalam masalah agama. Jadi Abdullah bin Abbas. Wa faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ajari dia takwil atau tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Ajarkan kepadanya ya Allah, pada anak ini pada saat itu. Jadi Abdullah bin Abbas masih kecil, didoakan oleh Rasulullah SAW, ajarkan dia tafsir Al-Quran. Maka Sayyidina Abbas ketika menafsirkan ayat yang mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasan. Para malaikat dan ar-ruh. Maksudnya ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Naik kepadanya pada Lauhul Mahfuz itu. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasan. Pada satu hari yang ukurannya satu hari itu 50 alfasan. Berapa? 50 alfa ribu tahun. Jadi satu hari malaikat itu naik dari bumi ke Lauhul Mahfuz itu dalam satu hari yang ukurannya dalam hitungan manusia itu 50 alfasan. Berapa? 50.000 tahun. Ini yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bumi itu ada 7, bukan 7 lapis. Sebab kalau 7 lapis, nggak mungkin setiap bumi itu ukurannya 500 tahun perjalanan setiap bumi. 500 tahun perjalanan. Dan antara bumi yang satu dengan bumi yang lain, berarti bumi ada 7, bukan 7 lapis. Ada 7, cuma yang ditempati oleh manusia cuma 1. Jadi ada 6 lagi planet yang sama dengan bumi yang bisa ditempati oleh manusia, cuma belum ditemukan oleh manusia. Ini kalau kita pahami dari penjelasan Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa bumi itu ketebalannya itu 500 tahun perjalanan satu bumi. Kemudian jarak antara bumi yang satu dengan bumi yang lain 500 tahun perjalanan. Sehingga 7 bumi itu menghabiskan waktu untuk menempuhnya berapa? 7.000 tahun perjalanan. 7.000 tahun perjalanan. Kemudian langit, satu lapis langit itu ketebalannya 500 tahun perjalanan. Ketebalnya 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain itu 500 tahun perjalanan. Sehingga itu sudah menghabiskan waktu 1000 tahun. 1000 kali 7 1000 tahun.
Jadi gabungan antara bumi dan langit, bumi yang 7 dengan langit yang 7 lapis itu menghabiskan waktu perjalanan berapa? 14 tahun 14.000 tahun perjalanan. Kemudian 7 langit yang 7 sampai Lauhul Mahfuz itu jaraknya waktu yang bisa ditempuh 30 berapa? 36 tahun perjalanan. 36 tambah 14 berapa? 50.000. Dari langit ke-7 sampai Lauhul Mahfuz itu 36.000 tahun perjalanan. 36.000 tahun perjalanan. Sehingga genap 14.000 tambah 36 dari berapa? 50.000 tahun perjalanan. Ini ilmu langka, ilmu yang jarang dibahas. Padahal itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia Allah itu dengan segala sesuatu alimun, maha mengetahui, mujmalan wa mufassalan, secara global dan secara terperinci. Mujmalan secara global, wa mufassalan dan secara terperinci. Afala ta'tabiruna, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran annal qadira, bahwasanya zat yang maha kuasa, ala khalqi dzalika ibtida'an, atas menciptakan itu ibtida'an pertama kali, wa huwa a'zamu minkum, sedangkan dia apa maksudnya? Langit dan bumi, ciptaan Allah, langit dan bumi itu a'zamu minkum, lebih besar daripada kalian. Kalau Allah yang mampu, yang kuasa menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan langit dan bumi itu pertama kali, sedangkan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan di surat An-Nazi'at Allah mengatakan, "Ka'antum asyaddu khalqan habis sama kebaran." Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya daripada langit yang Allah bangun? Mana yang lebih susah menurut manusia? Kalau menurut Allah nggak ada yang susah. Menurut pandangan kita manusia, yang lebih susah menciptakan langit atau menciptakan manusia? Menciptakan langit. Kalau Allah mampu menciptakan langit, nah, tanpa adanya contoh, kemudian tanpa adanya, kalau sekarang kan manusia seluruh itu, kalau mereka dapat proyek untuk bangun gedung, bangun rumah, kan biasanya ada market. Apa market? Kamu market? Contoh. Kan kalian biasa itu akarnya itu market. Tahu market? Itu gambaran bangunan yang dalam bentuk bangunan kecil itu. Apa namanya sih? Miniatur, namanya market. Itu kan kalau unsur dapat proyek, belum dia membangun bangunan itu, ya dibentuk marketnya dulu, dibuat marketnya. Allah tidak seperti itu. Allah tidak membutuhkan contoh untuk menciptakan langit dan bumi. Maka kalau Allah Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi pertama kali, maka qadirun ala i'adatiha. Allah itu juga kuasa untuk apa? Untuk mengembalikan penciptaan kalian.
Wadkur ya Muhammad, dan ingatlah wahai Muhammad, idh qala rabbuka lil malaikati, ketika telah berfirman Tuhanmu, telah berkata Tuhanmu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi, sungguhnya saya akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifatan, seorang khalifah, orang pengganti khalifah. Jadi kalau Rasulullah khalifahnya itu Abu Bakar, digantikan Rasulullah SAW untuk memimpin para sahabat itu oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Kemudian digantikan lagi, sudah Abu Bakar digantikan oleh Umar, sudah Umar digantikan oleh Ali, Utsman, kemudian digantikan oleh Ali. Ini nama khalifah, pengganti. Manusia ini Allah akan menjadikan pengganti khalifah yang mufuni, dan akan menggantikan saya. Bukan berarti Allah mati kemudian diganti, bukan. Khalifah fi tanfidhi ahkami, di dalam menunaikan, di dalam melaksanakan hukum-hukumku, fiha, padanya, pada bumi. Saya akan menjadikan khalifah yang akan melaksanakan hukum-hukumku di bumi. Wa huwa Adam, dan dia adalah Adam. Nah, di sini penting dijelaskan wa huwa Adam, karena ada pendapat yang mengatakan manusia pertama itu bukan Adam, tapi Hawa katanya. Saya sudah jelaskan juga, manusia pertama itu Hawa. Kenapa dia bilang begitu? Ya ada dalilnya ayat Al-Quran juga. Apa itu? Awal surat An-Nisa, ayat pertama dari surat An-Nisa. Apa katanya? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Jadi dari kalimat wa khalaqa minha itu ada. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari situ dia berdalil. Ha itu kan domir untuk perempuan, dan dia Allah menciptakan darinya dari perempuan itu. Zaujah dikuatkan lagi dengan zaujah. Zaujah artinya apa? Zaujah artinya apa? Zaujah. Ini kalau kita belum tahu, kalau kalian belum tahu, zaujah itu artinya apa? Suami. Dan dia menciptakan darinya suaminya. Kalau kita hanya tahu zauj itu suami, kalau di situ zaujah. Oh, berarti yang diciptakan pertama kali oleh Allah itu Siti Hawa. Buktinya minha, wa khalaqa minha. Minha itu domir untuk perempuan. Kemudian zaujah, zaujah itu artinya suami. Ha itu perempuan juga, suaminya, suami perempuan. Nah, bagaimana menanggapi itu? Silakan. Di ha itu dhamir yang kembali pada nafsin. Nafsin itu muannats majaz. Dia dihukum muannas, makanya Allah mensifati nafsin wahidatin. Nafsin wahidatin. Kemudian Allah mengatakan minha itu kembali kepada nafsin, karena dia termasuk muannas majaz. Kemudian zauj itu artinya pasangan. Dalam bahasa Arab zauj itu artinya pasangan. Kemudian ada pembedaan antara suami dan istri, itu biasanya pada ilmu faraid. Untuk membedakan antara suami dan istri, maka suami dikatakan zaujun, kemudian istri dikatakan zaujatun. Untuk membedakan antara suami dan istri dalam ilmu faraid kan beda. Beda pendapatan antara suami dan istri, maka dibedakan bentuk lafaznya. Nah, maka di sini ditegaskan khalifah yang Allah maksudkan itu wahwa Adam, dan dia adalah Adam.
Karena di dalam hadis juga, di dalam ayat ini juga ayat selanjutnya ya 31 wa'allama Adam al-asma. Wa'allama Adam itu yang membuktikan bahwa khalifah yang Allah ciptakan pertama kali itu adalah Adam. Qalu ataj'alu fiha, mereka berkata ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan padanya pada bumi may yufsidu fiha, orang atau makhluk yang akan berbuat kerusakan padanya pada bumi, bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah, yurikuha, mengalirkan darah, bil qatli, dengan pembunuhan, kama fa'ala Bani Jammi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak turunan jin sebelum Allah menciptakan manusia. Bumi ini sudah ditempati oleh bangsa jin. Jadi bangsa jin itu sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dialah yang menempati bumi. Tapi wakanu fiha, dan adalah mereka bangsa jin itu fiha, pada bumi. Falamma absadu, maka manakala mereka berbuat kerusakan di bumi, arsalallahu alaihim malaikata, Allah mengirim atas mereka para malaikat. Fataraduhum, maka para malaikat itu mengusir mereka. Mengusir siapa? Bangsa jin yang berbuat kerusakan di bumi. Ilal Jazairi, ke pulau-pulau yang sepi terpencil, ke pulau-pulau, wajibah, ke gunung-gunung. Jadi makanya sekarang tempat-tempat yang ditinggali oleh jin itu puncak-puncak gunung, kemudian dasar-dasar laut, tengah-tengah hutan, itu tempat yang ditinggali oleh jin. Tidak lagi menempati tempat yang nanti akan ditinggali oleh manusia. Jadi selalu mereka berbuat kerusakan, saling bunuh, melakukan maksiat-maksiat bangsa dulu. Maka Allah kirim para malaikat untuk memerangi mereka. Banyak yang terbunuh, banyak yang terusir, ada yang tertawan. Ini yang nanti menjadi iblis. Diriwayatkan bahwa kalimat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima itu dikatakan oleh malaikat. Adapun wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ini dikatakan oleh iblis sebelum dia jadi iblis. Karena memang iblis itu sebelum dia menyombongkan diri dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis ini pimpinan malaikat, walaupun dia bukan malaikat, tapi karena lama tinggal di langit kan ditawan. Asalnya iblis itu ditawan oleh malaikat, ya ditawan. Kemudian hidup bersama para malaikat di langit pertama. Di langit pertama iblis ini tumbuh sebagai, ini sebelum disebut sebagai iblis, dia tumbuh sebagai makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang sangat baik ibadahnya kepada Allah, bahkan mengalahkan semua malaikat yang ada di langit pertama. Karena dia paling baik cara ibadahnya di langit pertama, dinaikkan kelasnya ke langit kedua. Di langit kedua iblis ini juga menunjukkan ibadah yang sangat baik, mengalahkan semua malaikat yang ada di langit kedua. Dinaikkan kelasnya ke langit ketiga ini. Terus seperti sampai dia ke langit 7. Dan dia ditugaskan untuk memimpin berapa malaikat senior, pembesar malaikat, dia yang memimpinnya. Dialah yang kemudian mengatakan ini, wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami bertasbih, mutalabbisina, dalam keadaan menyertakan dengan tasbih kami itu bihamdika, dengan memujimu, dengan pujian kepadamu. Hai naqulu subhanallah wa bihamdihi, artinya kami mengatakan subhanallah wa bihamdihi, terus itu yang kami ucapkan. Ini yang mengucapkan ini
iblis itu yang nanti akan jadi iblis. Wa nuqaddisulat, dan kami mensucikanmu. Nunazzihuka, kami mensucikanmu amma la yaliqu bika, dari sesuatu yang tidak pantas denganmu. Amma la yaliqu bika, dari sesuatu yang tidak pantas denganmu. Fallamu zaidatun, maka lam yang ada pada kalimat laka itu adalah zaidah. Lam yang ada pada kalimat laka itu zaidah. Wal jumlatu halun, dan jumlah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka itu jumlah mansubun alal hal. Ai nahnu ahaqqu bil istighlal. Arti dari kalimat itu adalah wa nahnu ahaqqu, maka kami lebih berhak bil istighlal, untuk dijadikan sebagai khalifah. Untuk dijadikan sebagai khalifah. Itu kata iblis itu. Kami lebih berhak untuk dijadikan sebagai khalifah. Tapi itu tidak diungkapkan oleh iblis. Tidak diungkapkan oleh para malaikat itu. Mereka hanya bilang, kalau para malaikat itu bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu malaikat yang bilang. Karena mereka punya pengalaman setelah menumpas bangsa jin itu. Adapun wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, itu dikatakan oleh yang nanti akan disebut sebagai iblis. Gimana mas? Enggak. Jadi di dalam hatinya malaikat itu, terutama yang akan jadi iblis itu, katakan kami lebih pantas untuk dijadikan khalifah. Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Minal maslahati, berupa maslahat, fi istikhlafi Adam, di dalam menjadikan Adam sebagai khalifah. Istikhlafi Adam, di dalam menjadikan Adam sebagai khalifah. Wa anna dzurriyyatahu, dan bahwa anak keturunannya, keturunan Adam itu, fihimul muti' wal 'asi. Pada mereka itu ada yang taat, ada yang durhaka. Allah tahu akan ada yang taat, akan ada yang durhaka. Karena memang Allah sebelumnya sudah menciptakan surga dan neraka. Maka kalau semuanya taat, siapa yang akan menempati neraka? Ya, ketika Allah telah menciptakan neraka itu, para malaikat heran, ya Allah, ini siapa nanti yang akan menempati neraka ini? Kan pasti semua akan memilih masuk surga. Terus ini neraka ini tujuannya diciptakan apa? Siapa yang akan masuk dalam neraka itu? Tidak akan ada yang mau, kata Allah. Allah bilang, sudah kalian terima aja, itu bukan urusan kalian, itu urusan saya. Surga itu saya ciptakan dengan penghuni-penghuninya. Surga dan neraka juga saya ciptakan, pasti akan ada yang menempatinya. Maka Allah ciptakan penutup surga, penutup neraka. Allah tutupi neraka itu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Allah tutupi surga dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Sementara Allah tutupi neraka itu dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia. Allah bilang, huffatil jannatu bil makan. Huffatil jannatu bil makan. Surga itu ditutup, dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Sementara neraka, huffatin nar bis syahwat. Neraka itu dikelilingi, ditutupi dengan syahwat, dengan sesuatu yang disenangi. Maka yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu yang bisa merobek
sesuatu yang tidak disenangi, bisa merobek penutup surga yang tidak disenangi. Artinya sholat itu kan tidak disenangi oleh nafsu. Puasa, apalagi Yusuf, puasa itu sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Allah tutupi surga itu dengan itu. Maka ketika kita bisa melaksanakan hal-hal yang tidak kita suka itu, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Tapi neraka Allah tutupi dengan sesuatu yang menyenangkan nafsu. Benar, judi, mencuri, korupsi, membunuh, itu semuanya disenangi oleh nafsu. Allah kelilingi neraka itu dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu. Kayak banyak orang yang mau masuk neraka dengan mencuri, merampok, berzina, berjudi, korupsi, membunuh, dan macam-macam syahwat itu. Itu maslahat yang Allah ketahui. Ada di antara manusia itu yang taat, ada juga yang durhaka. Fayadhharul adlu bainahum, maka tampaklah keadilan di antara mereka. Faqalu, maka para malaikat berkata, la yakhluqa rabbun, ini di dalam hati. Maka mereka berkata, para malaikat itu, la yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna. Tidak akan menciptakan oleh Tuhan kita khalqan, ciptaan, akrama alaihi minna, yang lebih mulia atasnya daripada kita, wala a'lama, dan tidak akan menciptakan yang lebih alim. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Allah juga tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim daripada kita. Itu kata para malaikat. Kenapa? Lisabqina lahu, karena lebih dulunya kita dibanding makhluk yang akan diciptakan. Kan kita lebih dulu, pasti kita lebih mulia dan lebih alim. Waru'yatina ma lam yarahu, dan kita bisa melihat ma lam yarahu, apa yang dia tidak bisa lihat. Itu alasan para malaikat. Wa khalaqallahu ta'ala Adama, maka Allah Ta'ala menciptakan Adam min adimil ardi, dari permukaan bumi. Ai wajbiha, itu arti dari adim. Wajbiha, dari permukaan bumi. Bi an qabada minha qabdatan, dengan bahwa ia menggenggam minha, dari bumi itu, qabdatan, satu genggaman, min jami'i alwaniha, dari semua warna-warnanya. Tentu yang menggenggam ini bukan Allah, tapi Allah memerintahkan siapa? Malaikat. Pertama yang Allah perintahkan siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril gatot, agak kota. Malaikat Jibril gak berhasil, maka Allah perintahkan malaikat Mikail. Malaikat Mikail juga berhasil. Gak berhasil malaikat Jibril dan Mikail, maka Allah perintahkan malaikat Israil. Karena alasan bumi ini gak mau ada bagiannya yang diambil untuk penciptaan makhluk yang nanti akan menempati neraka. Saya nggak mau ada bagian saya yang nanti diciptakan menjadi makhluk yang nantinya akan ditempatkan di neraka. Saya nggak mau. Bumi menolak. Malaikat Jibril nggak berhasil. Malaikat Mikail juga nggak berhasil. Maka Allah perintahkan malaikat Israil. Bumi menolak juga itu. Tapi malaikat Israil ini tidak mau gagal seperti dua sahabatnya, Jibril dan Mikail. Dia genggam bumi, kemudian diperas kayak santan ini. Maka keluarlah saripati bumi dengan berbagai macam warna. Ada yang warna hitam, ada yang warna coklat, ada yang warna putih, kuning, merah. Makanya kulit kita seperti itu. Ada yang coklat, ada yang hitam, itu wajah kita hitam, itu bukan coklat, hitam. Pernah lihat? Yang di TV, yang lihat langsung hitam.
mau kelihatan gigi sama putih matanya doang. Kalau di malam gelap kamu melihat dia tersenyum cuma melihat gigi aja sama putih mata. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada hijau. Kemudian ada yang dari tanah yang wangi, itu orang-orang beriman dan amal soleh. Itu diciptakan dari saripati tanah yang baunya harum. Kemudian orang-orang kafir itu bahan terciptaannya dari tanah yang baunya busuk. Orang-orang kafir dari saripati tanah yang baunya busuk. Wa ujinat bil biyahil mukhtalifati, wa ujinat, dan dia diaduk, dicampur aduk bil biyahil mukhtalifah, dengan air yang berbeda-beda. Wa sawwahu, dan Allah menyempurnakan penciptaannya. Sawwah, menyempurnakan penciptaannya dalam bentuk yang sempurna. Wa nafakha fihi ruha, dan Allah meniupkan padanya ruh dari bulu-bulu, dimasukkan dari bulu-bulu yang sampai ke hidung. Nabi Adam bersin sampai di mulut. Nah, ketika ruh sudah penuh di muka ini, di kepala, di muka, Nabi Adam melihat bentuknya itu bagus, ganteng. Di Nabi Adam bilang, minta kepada Allah supaya ruh itu segera semuanya dimasukkan, supaya dia bisa melihat kegantengannya. Jadi ketika sampai di hidung kan Nabi Adam bersin, dan Allah ajarkan kalau kamu bersin, puji Tuhanmu, ucapkan alhamdulillah. Maka Allah menjawab, amin dan rabbuk, semoga Tuhanmu rahmatimu. Nah, sampai di betis, belum sampai ke semua kaki. Nabi Adam buru-buru mau bangun, jatuh karena ruhnya belum sampai ke semua kaki, jatuh. Maka Allah mensifati manusia itu dengan kulikal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan sifat terburu-buru, suka kesusu, suka terburu-buru. Padahal belum sempurna, belum habis. Ruh itu masuk ke semua bagian tubuh. Mau berdiri Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kan diciptakan oleh Allah di sore hari Jumat. Sampai diciptakan ruh itu menjelang akan maghrib itu. Makanya Nabi Adam minta, ya Allah percepat ruh ini supaya saya bisa melihat. Saya bisa melihat kegantengan saya. Banyak kan, sebab kalau sudah malam kan gelap ya. Tidak bisa melihat. Fasara hayawanan hassasan, maka jadilah Nabi Adam itu menjadi hewan. Hewan itu makhluk hidup. Hewan itu artinya makhluk hidup. Jadi kalau kalian disebut hewan, itu jangan marah karena memang kita hewan. Jangan marah kalau disebut hewan. Karena hewan itu artinya apa? Makhluk yang hidup. Hayawan dari kata hayat. Hayawan hassasan, sebagai tasawuf hayawan hassasan. Maka jadilah Nabi Adam itu sebagai makhluk hidup hassasan, yang memiliki rasa, yang bisa merasa. Yang apa namanya? Apa namanya itu? Yang merasa itu sensitif, hassas, sensitif, artinya bisa merasakan. Tentunya ketika dia tersentuh, karena sudah ada ruh, dia bisa merasakan. Kalau dicubit merasa sakit. Berbeda ketika sebelum ada ruh. Makanya iblis sebelum Nabi Adam dicubitkan ruh itu dipukul-pukul kerangka Nabi Adam yang belum dicubitkan ruh.
karena belum ada ruh, yang nggak merasa sakit katanya. Tapi begitu sudah ditukar ruh, fasara hayawanan hassasan, maka jadilah Nabi Adam itu sebagai makhluk hidup yang merasa, yang apa namanya? Apa tadi saya bilang? Sensitif. Ba'da angkana jamadan, sesudah bahwa adalah dia Nabi Adam itu dalam bentuk yang apa? Jamad, kaku, yang tidak sensitif, yang tidak bisa merasa, benda padat dan tidak bisa merasa pada saat belum ditukar ruh. Jadi itu tidak ayat dari kelas 10. Kita baca sedikit kelas 11. Kelas 11 siapa? Saya sampai jam kelas 11. Ya. Sampai jam berapa? 10. Saya bentar lagi di jam 10. Ayat berapa? Kelas 11? Apa? 45 itu? Yang 2. Yang 2 ya. Innal ladzina amanu. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalian buka juga ya yang 22 walaupun belum sampai. Qala Allah ta'ala innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya, dengan para nabi, min qablu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Humul Yahud, mereka alladzina hadu itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu disebut Yahudi karena mereka berasal dari keturunan Yahuda itu salah seorang dari anak Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, itu ada yang namanya Yahuda. Maka anak keturunan mereka lah ini yang disebut dengan Yahudi. Yang kemudian Yahudi ini dijadikan sebagai agama dan dinisbahkan kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa bukan orang Yahudi. Nabi Musa itu mengajarkan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh nabi-nabi yang lain. Jadi Yahuda itu salah seorang anak Nabi Yakub. Nah, kepadanya lah dinisbahkan anak keturunannya disebut Yahud. Nah, satu orang disebut Yahudi artinya orang yang dibangsakan kepada Yahuda yang merupakan salah seorang anak Nabi Yakub, itu paling besar, anak Nabi Yakub yang paling besar namanya Yahuda. Maka orang Yahudi itu adalah anak keturunan Yahuda. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu artinya orang-orang yang tinggal di Nasiro. Ada yang mengatakan Nasara itu orang-orang yang menjadi penolong atau membantu Nabi Isa. Orang-orang yang menolong Nabi Isa, menolong agama Allah bersama Nabi Isa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan Nasara itu karena mereka berasal dari Nasirah, salah satu wilayah yang ada di Syam, yang ada di Palestina itu. Wasabiin, dan orang-orang Sabiin, siapa mereka? Ta'ifatun minal Yahud awin Nasara. Sabiin itu adalah satu kelompok dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Man amana minhum, siapa saja yang beriman dari mereka atau orang yang beriman dari mereka billahi wal yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fi zamani nabiyina, pada masa nabi kita. Ya, ini karena nanti ayat ini
ayat ini banyak dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk mengatakan semua agama itu sama. Dan semua pengikutnya ini akan dijelaskan. Falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Selanjutnya, di zaman nabiyina, pada zaman nabi kita, wa amila salihan, dan beramal soleh, bi syariatihi, dengan syariatnya, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Falahum ajruhum, maka bagi mereka, baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang menjadi sekte baik dari Yahudi ataupun Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian mengamalkan syariat Nabi, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, ay thawabu a'malihim, maksudnya adalah pahala thawabu a'malikum, amalihim, pahala amal mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka apa? Mereka bersedih, tidaklah mereka susah. Ru'ya fi dhamiri amanah, ru'ya fi dhamiri amanah, diperhatikan fi dhamiri amanah, pada dhamir amanah, wa amila, dan amila, lafzu man, lafaz man, ya, lafaz man, amanah itu fi'il madhi, tujuannya berapa orang itu? Amanah dan amila itu tujuannya berapa orang? Satu orang, amanah, amila. Maka dhamir pada amanah dan amila itu yang dilihat adalah lafaz dari man, karena man itu secara lafaz dia tujuannya mufrad, maka fi'ilnya amanah dan amila, tidak mengatakan aman, tidak mengatakan amilu, tapi amanah dan amila. Wa fi ma ba'dahu makna, dan pada kalimat sesudahnya, pada kalimat falahum ajruhum itu, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu dhamirnya apa itu? Dhamirnya apa? Hum. Itu dhamir apa itu? Peratusan aja Pak. Jamak. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu sebenarnya dhamir untuk jamak. Maka dhamir jamak yang digunakan pada dhamir itu dengan melihat makna man. Dari segi makna, man itu tujuannya apa? Jamak. Dari segi makna, man itu tujuannya jamak. Tapi dari segi lafaz tujuannya apa? Mufrad. Maka kalimat amanah dan amila itu dalam bentuk mufrad. Baik, satu saja. Saya ingin menjelaskan ayat ini. Tadi saya bilang bahwa ada orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, dan semua penganut agama itu akan mendapatkan falahum majruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, akan masuk surga semua katanya. Orang yang Kristen, baik Protestan ataupun Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, penganut percayaan Zoroaster, Tao, Sikh, kalau di India penganut Sikh, itu semuanya katanya akan masuk surga. Ini ayatnya alladzina hadu an-nasara was-sabiin. Maka kalau kalian nggak paham ayat ini, kalian akan mudah terpengaruh. Iya ya, nanti nggak apa-apa dong. Wah, kita meyakini kebenaran agama Yahudi, meyakini kebenaran agama Nasrani.
Kalau orang sudah meyakini kebenaran agama selain agama Islam, berarti dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan wa la yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam dan menganggapnya benar, wala yuqbal minhu, maka tidak diterima dari. Dan Allah juga mengatakan apa? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bagaimana kita menanggapi pernyataan itu? Pernyataan yang menjadikan ayat ini sebagai dalil orang Yahudi itu akan masuk surga, orang Nasrani akan masuk surga. Maka di sini jelaskan, man amana minhum billahi wal yawmil akhir fi zamani nabiyina. Di zaman Nabi kita, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beramal soleh, tadinya dia Yahudi, tadinya dia Nasrani, karena dia sudah beriman kepada Nabi, maka dia menjadi Muslim. Itu yang dimaksud di sini. Kalau sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, orang Yahudi silakan mengamalkan amalan Yahudi, ajaran Yahudi. Yang Nasrani silahkan mengamalkan ajaran Nasrani. Tapi kalau mereka yang hidup di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk mereka mendapatkan ajruhum itu, mendapatkan pahala dari amal mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, harus menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak akan diterima syariat yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya Rasulullah SAW juga mengatakan, seandainya Musa dan Isa masih hidup, maka mereka tidak punya pilihan kecuali mengikuti ajaran saya. Kalau Nabi Musa, jangankan yang lain, jangankan umatnya, nabinya saja itu, Nabi Musa, Nabi Isa masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada pilihan untuk mereka kalau mau selamat kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa ketika diturunkan untuk memerangi Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj itu beliau menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau memimpin orang-orang beriman dengan menjalankan syariat Nabi, bukan dengan menjalankan syariatnya yang diajarkan oleh Nabi Isa. Jadi ayat ini harus dipahami dengan penafsiran, jangan membaca terjemahannya saja. Itu akibatnya orang membaca hanya terjemahan Al-Quran saja, dia akan bingung nanti. Ini gimana orang Yahudi kok dapat pahala, orang Nasrani juga dapat pahala, dan mereka aman dari rasa takut, dan mereka tidak akan sedih juga. Berarti selamat juga yang orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu kalau kita hanya membaca terjemahan Al-Quran. Maka di sini dijelaskan, di dalam tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yahudi, Nasrani, Sobiin yang akan selamat itu, kalau mereka di zaman Nabi kita, atau ketika mereka yang hidup di zaman Nabi kita beriman kepada Nabi kita dan mengamalkan syariat Nabi kita, itu yang akan selamat, itu yang akan dapat pahala dari amal soleh yang mereka lakukan. Baik, itu satu ayat saja yang kita baca, karena ini antara kelas putri dan kelas putra, ada perbedaan. Kelas putra berapa mas? Hah? Ini berapa? 45. Mau sekali dulu. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan waktu in akhadna mitsaqakum adakum bil amali bima fit Taurat faqad rafa'na fawqakum al-tur wallahu a'lam bissawab.
Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari bisa kalian pahami. Mudah-mudahan kita semakin kuat keyakinannya terhadap kebenaran ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya dengan salam doa kepada Alhamdulillah Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.